श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा स्वयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिरः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनौचोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोरिदयोमलाये कृपालवपङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धि सिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याप्त्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते। ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्या धीमन्दरमहीपृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्मुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जय कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजदित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि विचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम्
ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿ ಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲೆ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸುಸಾರ್ಥಕಾಭಿಧೇಯಂಚ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯತೀಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲಂ ಸೇವೆ ಸದಾ ಪಂಡಿತ ಪೋಷಕಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಂ ಅಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ತಪಸ್ವಿ ವರೇಣ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದಿಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಪದ್ಮನಾಭರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಪಾಠದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಲಿಂಕು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಚರಿತ್ರೆ. ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರಂತಾರ ಪದ್ಮನಾಭರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಸಂಸೇವನ ಲಬ್ಧ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಸುಧಾಂಬೋ ನಿಧಯೋಮಲಾಯೆ ಕೃಪಾಲವ ಪಂಕಜನಾಭತೀರ್ಥಾ ಕೃಪಾಲವಸ್ಯಾಂ ಮೈ ನಿತ್ಯಮೇಷಾಂ. ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯೆ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದಂತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಸಂಸೇವನ ಲಬ್ಧ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸುಧಾಂಬೋ ನಿಧಯೋಮಲಾಯೇ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥಾ ಕೃಪಾಲವಸ್ಯ ಮೈ ನಿತ್ಯಮೇಷಾಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಪಾಲವ ಪಂಕಜನಾಭ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನ್ಯಾಯಸುಧೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಪದ್ಮನಾಭರ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ಪದ್ಮನಾಭರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿ ಟೀಕಾಕಾರರವರು ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಅವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ವಿನಾ ಯದುಪಜೀವನಂ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ತತ್ವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪದ್ಮನಾಭರ ಅನುಗ್ರಹವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಈ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಕೃತಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಆದೌ ತದ್ಭಾವ ಪೂರ್ವಕಂ ಯೋ ವ್ಯಾಕರೋ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಪದ್ಮನಾಭಾಖ್ಯ ಯೋಗಿನೇ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಅಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ,
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ, ಇದು ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ, ಸಾರಿ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕರಣ, ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದ ಅಧಿಕರಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕರಣ. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ. ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಿಷ್ಣು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದ ಈ ವಿಷ್ಣು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಗಮ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿ ಗಮ್ಯ, ಸದಾಗಮೈಕ ವಿಜ್ಞೇಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ. ಅತ್ರ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಸ್ಯ ಅನ್ಯನಿಷ್ಠತ್ವ ನಿರಾಸಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ. ನೋಡಿ, ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯನಿಷ್ಠವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು. ನಾ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶ್ರವಣಾತ್ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಇದು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವನು? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು. ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವನವನು? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ, ಬೇರೆಯವರು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯರು ಯಾರಪ್ಪ? ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ? ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ವಿಷ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವಸ್ಯ ಚ ಯದಾ ಅನ್ಯನಿಷ್ಠತಾ ನಿವಾರ್ಯತೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೇನೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ತದಾಯೇವ ಅಂದ್ರೆ ತದೈವ ತೇನ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಯಾದಿತಿ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೇನೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಅನ್ಯನಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೇನೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೇನ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ, ಸಂದೇಹ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ತತ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ವಿಷಯ.
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂಬೋದೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ. ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಕಿಂ ವಿಷ್ಣೋ ಏವ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಉಂಟೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ. ಯಾತಕಪ್ಪ ಈ ಸಂದೇಹ ಬಂತು? ಈ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇನೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ, ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ, ಅವನು ಪ್ರಳಯಕರ್ತ ಸಂಹಾರಕರ್ತ, ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಿವನೇ ಸಂಹಾರಕ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃ ಆದವರು ವಿಷ್ಣುವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷೇನ ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಉಂಟು ಅಂಬೋದೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದೆ. ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಹಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಅನುಮಾನೇನ ರುದ್ರಾದೇರಪಿ ಕಾರಣತಾ ಸಾಧನ ಸೌಲಭ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿಮತಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾದ್ ಘಟವತ ಅಂತದೆ. ವಿಮತಿ ವಿಷಯೀಭೂತವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕರ್ತೃ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಘಟದಂತೆ. ಘಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥ, ಹುಟ್ಟುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣಕರ್ತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಂಗ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ರುದ್ರಾದಿಗಳು. ಘಟ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಂಬಾರಾದಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಉದಾರುತ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ. ಇಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾರುತ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ನಚ. ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಕಾರಣಕರ್ತೃಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಾಸಾಂ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಯೋಗಾತ್. ನೋಡಿ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಯುಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೇನೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ವಥಾ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣರು ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯುಕ್ತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ. ತಥಾಚ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ತಥಾಚ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಸ್ಯ ಭಗವದೇಕ ನಿಷ್ಠತಾ ಅಭಾವ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವೈಕ ನಿಷ್ಠ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ತಸ್ಯೈವ ತೇನ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತಾ ನಿಶ್ಚಯ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ?
ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು ಯಾರೋ ಅವನು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈಗ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣರು ಯಾರೋ ಅವರೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃಗಳಾದವರು ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನುಮಾನದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂದ ಮೇಲೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ, ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಆಗಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯತಿ ಅನುಮಾನತಃ ಇತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜೈತೀರ್ಥರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯತಿ ಅನುಮಾನತಃ ಇತಿ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅನುಮಾನತಃ ಅನ್ನೇನ ಕಲ್ಪನೀಯ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅನ್ನೇ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃಗಳು ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ನ ಕಲ್ಪನೀಯ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಬರೀತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾರಣತ್ವೇನ ಇತಿ ಶೇಷ, ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಟೀಕಾರ ಇರು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ತತ್ರ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತತ್ರ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ, ಹೇತುವಿನ ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೂತ್ರಂ ಉಪನ್ಯಸ್ಯತಿ. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ ಇತಿ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ. ಏನಪ್ಪ ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್, ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಏನು ವಿಷಯ ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಹ, ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ. ಭವೇದ್ ಅನುಮಾನತಃ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಕಾರಣತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಜಗತ್ಕಾರಣರು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಯದಿ ಕಾರಣಂ ಆನುಮಾನಿಕಂ ಸ್ಯಾ, ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ, ಈ ವಿಷಯ ಇದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ವಿಷಯ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ರಿ. ಯದಿ ಕಾರಣಂ ಅನುಮಾನಿಕಂ ಸ್ಯಾತ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನ ಇದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯೋ ವಿಷಯ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಚೇತದಸ್ತಿ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವಥಾ ಇದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯತ್ವಾತ್ ಕಾರಣಸ್ಯ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಜಗತ್ಕಾರಣ, ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದವನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುವ ವಿಷಯ. ನಹಿ ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಯ ಅನುಮಾನೇನ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಕಾರಣಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ವೇದ್ಯತ್ವಂ ಕುತಃ, ಈ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದವನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಕುತಃ ಅಂದ್ರೆ
ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನೇತಿ ಇತಿ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೈತ್ತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ? ನಾವೇದ ಬಿನ್ಮನುತೆ ತಂ ಬೃಹಂತಂ ಸರ್ವಾನುಭುಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಾಂಪರಾಯೇ ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯಶ್ಚ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ? ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೃಹಂತಂ ಪೂರ್ಣನಾದ, ಸರ್ವಾನುಭುಂ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ, ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಕರ್ತೃವಾದ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣನಾದ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ, ಸರ್ವಕರ್ತೃವಾದ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವನು ವೇದವನ್ನ ತಿಳಿಯಲಾರನೋ, ಯಹ ಅವೇದವಿತ ಸಹ ನ ಮನುತೆ. ವೇದವನ್ನ ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯಲಾರ. ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವೇದದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವೇದವನ್ನ ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರ. ನಾವೇದ ವಿನ್ಮನುತೆ ತಂ ಬೃಹಂತಂ. ಯಾಕೆ? ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ನಿತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯನಾದವನು. ಯಾವನು ವೇದವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲೋ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕರು ಟೀಕಾರಾಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವೇದ ವಿನ್ಮನುತೆ ತಂ ಬೃಹಂತಂ. ತಂ ಬೃಹಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ತಂ ಪೂರ್ಣಂ. ಬೃಹಬೃಹಿರುದ್ಧೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಆದ ಶಬ್ದ ಅದು. ಬೃಹಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿದ, ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ. ತಂ ಬೃಹಂತಂ, ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ. ಸರ್ವಾನುಭುಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ, ಸರ್ವಕರ್ತಾರಂ ಸರ್ವಕರ್ತೃವಾದ, ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವೇದವಿತನ ಜಾನಾತಿ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ವೇದವನ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮನುತೆ ನ ಜಾನಾತಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಗತ್ಕರ್ತೃವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಔಪನಿಷದ ಅಂದ್ರೇನು? ಉಪನಿಷದೇಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಕೇವಲ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷ, ಅವನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತೈತ್ತರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ. ಔಪನಿಷದಸ್ಯಾಪಿ ಕಾರಣಸ್ಯ ಅನುಮಾನೇನ ಸಿದ್ಧಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು? ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಹೇತುನ ಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂಗೀಕಾರಾತ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ, ಯಾಕೆ? ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ. ಅಯಂ ಪುರುಷ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾತ್. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ನ ಚ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ.
ನ ಚ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ನಿಯತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವನು ಒಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣೀತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸತ್ಯಂ ಅಸ್ತೇವ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಔಪನಿಷದ ಪದಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ವಂ. ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವಾಗ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದಾಗ. ಏನು? ಔಪನಿಷದ ಪದಾರ್ಥ, ಕೇವಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಶ್ಚಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷನನ್ನ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಔಪನಿಷದ ಪದಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ವಂ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಅಸ್ತೇವ ಸತ್ಯಂ. ಉಲ್ಟ ಓದಿಬಿಡಿ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ. ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಹಕಾರಯುಕ್ತಸ್ಯೈವ ಅನುಮಾನಸ್ಯ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ನತು ನಿಯತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ. ಆದರೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅದೃಷ್ಟಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ವೇ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾದಿ ಸಂಭವಾತ್. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ನಚ ಅನುಮಾನತಃ ನಚ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ನಿಯತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನಾದ್ರ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾ ದೋಷ, ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ತಾದೃಶಂಚ ಪ್ರಕೃತಂ ಇತಿ ಭಾವ. ಈಗಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಈ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ವಿಚಾರ, ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವನು ಎಂಬುದು ಇದು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕ್ಷಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರೈವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಮ್ಮತಿ ಮಾಹ ಶ್ರುತಿ ಇತಿ. ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಆ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಶ್ರುತಿ ಸಾಹಾಯ್ಯರಹಿತಂ ಅನುಮಾನಂ ನ ಕುತ್ರಚಿತ್.
ನಿಶ್ಚಯ ಸಾಧಯೇದರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮೇವ ಚ. ನೋಡಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಹಾಯ ರಹಿತಂ ಅನುಮಾನಂ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ, ಕುತ್ರಚಿತ ಎಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯೇತ್ ಕಂಚಿದಪಿ ಅರ್ಥಂ ನ ಸಾಧಯೇತ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಅನುಮಾನ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು. ಶ್ರುತಿ ಸಹಾಯ ರಹಿತಂ ಅನುಮಾನಂ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯ ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮೇವ ವಾ, ಅನುಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನುಮಾನ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಕುತ್ರಚಿತ ಅದೃಷ್ಟೇ, ನೋಡಿ, ಅನುಮಾನಂ ನ ಕುತ್ರಚಿತ, ಕುತ್ರಚಿತ ಎಂದಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಹಾಯ ರಹಿತವಾದ ಅನುಮಾನವು ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಂ ನ ಸಾಧಯೇ. ಹೇಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ? ಯಥಾ, ಈಗ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚೇತನತ್ವ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಶ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಈಶ್ವರ ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚೇತನತ್ವ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ, ಅವನು ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ. ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಶ್ವರನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಈಶ್ವರ ನ ಪೂರ್ಣ ಚೇತನತ್ವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರ ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚೇತನತ್ವ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ನ ಪೂರ್ಣ ಚೇತನತ್ವ ಇತಿ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮೇವ ಚ ಅಂದ್ರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ. ಟೀಕರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ದೋಷಗ್ರಾಹಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದೋ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇನೆ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೇನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವ ಅಲ್ಲ. ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರಬದ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ. ಆದ್ರಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದೋ ಹಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತರ್ಹಿ ಕೀದೃಶಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೇಹೇ ಅದೃಷ್ಟಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ವಂ ಇತಿ ತತ್ರ ಆಹಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ?
ತರ್ಹಿ ಕೀದೃಶಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೇಹೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಅದೃಷ್ಟಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇತಿ ತತ್ರ, ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಹಾಯಂ ಯತ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯವುಳ್ಳ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಂ ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಏನಪ್ಪ? ಅತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮುತ್ತಮಂ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯವುಳ್ಳ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಉತ್ತಮಂ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಎಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಯಥಾ ಯಶೋದಾಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಶೋದಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೇತಂದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು. ಪ್ರಮಾಣ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕವು ಪ್ರಮಾಣ ಪದವಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತರ್ಕವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನವೇ ಲೆಕ್ಕ. ತರ್ಕ, ಯುಕ್ತಿ, ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ತರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ಇತ್ಯನ್ನ ಹಿಂಗ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಅನುಮಾನ, ಈ ತರ್ಕವು ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯನ್ವಯ. ಯಥಾ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿತಿ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೌರ್ಮೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧೇನ ಗೋತ್ರಾರ್ಥೋಭಿಮತೋ ಭವೇತ್ ಇತ್ಯಾದ್ಯಂ ಊಹನಂ ತರ್ಕಃ ಇತ್ಯಾದ್ಯಂ ಊಹನಂ ತರ್ಕಃ ಶುಷ್ಕತರ್ಕಂತು ವರ್ಜಯೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೌರ್ಮೇ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುಮಾನ ತೀರ್ಥರು ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಸಮ್ಮತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದು ಅಭಿಮತ, ಇದು ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಅನ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧೇನ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಅವಿರೋಧೇನ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಾದಿ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಗೋತ್ರಾರ್ಥೋ ಅಭಿಮತೋ ಭವೇತ್. ಈ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಅಭಿಮತ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಅವಿರೋಧೇನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಊಹೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಊಹನಂ ತರ್ಕ ಇತ್ಯಾದ್ಯಂ ಊಹನಂ ತರ್ಕ. ಊಹ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಮರ್ಶಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾವ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಸಾಧನವೇ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ತರ್ಕ. ಊಹೆ ಮಾಡೋದೇ ತರ್ಕ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಮರ್ಶಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ತರ್ಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ತರ್ಕ. ಆದ್ರೆ ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕಂತೂ ವರ್ಜಯೇ. ಕೇವಲ ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕ ಎಂಬುದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಶುಷ್ಕವಾದ ತರ್ಕ, ಕೇವಲ ತರ್ಕ, ಅದು ವರ್ಜಯೇ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತರ್ಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಿಚಾರ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇದ್ದ ತರ್ಕದಿಂದ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು. ಇಷ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಂಚ ಆಹಾ ಶಕ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ಇತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯವುಳ್ಳ ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು, ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಹಾಯಂ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮೇವ ಚ ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯವುಳ್ಳ ಅನುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೇರೆದಲ್ಲ. ಕೇವಲವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದಪ್ಪ? ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಕ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ಇದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಶಕ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ಅನುಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವತ್ರ. ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುಮಾನಾನಾಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ವಿಷಯೇಪಿ ಅನುಮಾನಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನುಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಹೀನ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಹೀನ ಅನುಮಾನಸ್ಯ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವತ್ರ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನೀವು ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಭಾವಾದವು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನುಮಾನದಿಂದ. ಮತ್ತು ಶಶಾದೀನಾಂ ವಿಷಾಣಿತ್ವಾದೌ ಚ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. ಶಶ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಬಿದೆ. ಶಶ ವಿಷಾಣ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ. ಆದರೂ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಡ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಶಶಕ್ಕೂ ವಿಷಾಣ ಇದೆ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತವೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಶಾದೀನಾಂ ವಿಷಾಣಿತ್ವಾದವು ಚ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾದ. ಅದನ್ನ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ನಿಯತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತತ್ರೈವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಹ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವತ್ರೇತಿ, ಸರ್ವತ್ರ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಮಾತು? ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸರ್ವತ್ರ ಶಕ್ಯತೆ ಕರ್ತುಂ ಆಗಮಂ ಹಿ ವಿನಾನುಮಾ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಸಾ ಶಕ್ತಿಮತಿ ವಿನಾಗಮಮುದೀಕ್ಷಿತುಂ ಇತಿ ವಾರಾಹೇ. ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ನೋಡಿ. ಆಗಮಂ ವಿನಾ, ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಗಮದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುಮಾ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಸಾ ಶಕ್ತಿಮತಿ ಆಗಮಂ ವಿನ ಆಗಮಾದಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಉದೀಕ್ಷಿತುಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಷಯ ಸಮರ್ಥಯಿತು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಂ ವಿನ ಆಗಮ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ, ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ ಎಂಬುದು ಶಕ್ತಿಮತಿ ಸಾ ಶಕ್ತಿಮತಿ ನ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಉದೀಕ್ಷಿತುಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಂ, ಉದೀಕ್ಷಯಿತು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲಾನುಮಾನಸ್ಯ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ ಅದು ವಿಷಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರೇಣೈವ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ಕರ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನಬೇಡಿ. ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಇದು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯವಾದದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ, ಅದೃಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಏನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.